Good morning, everyone. All of you able to hear my voice clearly? Good morning, everyone. Good morning, all of you. Able to hear my voice clearly? Gokul, Mahendra, Satish, Shrikant, and Pramila. Able to hear my voice clearly? Hello. Yes, sir. Good morning, Ma. Able to hear my voice clearly? Remaining people, just give me response, guys, so that I will understand. I can able to start the session. Clear, Yes, sir. everybody? Yes, sir. Any disturbance from my side, or else it is clear? Clear? So previously we discussed about the tag in HTML related to marquee related tag and attributes, and lastly we seen division and span elements and when to use and how to use and to provide the structure, and we know the inline and basic semantic also. So after understanding that, next type of category in HTML, we need to know about the category related to HTML tables. What we need to understand, we need to able to understand the concept related to tables in HTML. Generally, why we need tables? We need tables to display data, okay, which are mainly used to define different data. So if you want to display a user's related data, so the best way to display a data to the user as by using tables only. So on tables use చేసి different people related data ని మనం tables లో స్టోర్ చేస్తాం. అండ్ ఈ tables అనేవి మనకి యాక్చువల్లీ డేటాబేసెస్ లో ఉంటాయి. SQL or MySQL database related tables available we have. బట్ అవే డేటాబేస్ రిలేటెడ్ టేబుల్స్ ని మనం HTML యూస్ చేసి UI ఫార్మాట్ లో ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం. అండ్ మనం ఏదైనా ఒక యూజర్ రిజిస్టర్ అయితే ఆ రిజిస్టర్ డేటా మనకి డేటాబేస్ కి వెళ్తుంది. డేటాబేస్ లో డేటా అంతా కూడా మనకి డిఫరెంట్ టేబుల్స్ ఫార్మాట్స్ లోనే స్టోర్ అవుతుంది. ఆ డేటాని మనం టేబుల్ ఫార్మాట్ లో ఫ్రంట్ ఎండ్ లో ఎలా వ్యూ చేస్తాం అనే కాన్సెప్ట్ మనకి టేబుల్స్ ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సిరీస్ టేబుల్స్ ఆర్ యూజ్డ్ టు రిప్రజెంట్ అవర్ డేటా ఇన్ టేబులర్ ఫార్మాట్. సో టేబుల్స్ అనేవి ఏం చేస్తాయి, మనం తీసుకునే డేటాని టేబులర్ ఫార్మాట్ లో అయితే రిప్రజెంట్ చేస్తాయి. టేబులర్ ఫార్మాట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎనీ పర్టికులర్ యూజర్ రిలేటెడ్ డేటాని మనం టేబుల్స్ లోనే తీసుకుంటాం. సపోజ్ మీరు అందరూ ఎల్టీ టెక్సాఫ్ట్ కి రిజిస్టర్ అయ్యారు కదా, మీరు రిజిస్టర్ అయినప్పుడు మీ డీటెయిల్స్ మొత్తం ప్రొవైడ్ చేసి లాస్ట్ లో రిజిస్టర్ క్లిక్ చేస్తుంటారు. మీరు రిజిస్టర్ క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆ డేటా మొత్తం ఎక్కడికి రీచ్ అవుతుందంటే ఎల్టీ టెక్సాఫ్ట్ రిలేటెడ్ సర్వర్ లో ఉన్న డేటాబేసెస్ కి వెళ్తాయి. ఆ డేటాబేసెస్ లో మీ డేటా మొత్తం కూడా టేబుల్స్ ఫార్మాట్స్ లోనే ఉంటాయి. మనకి బ్యాక్ ఎండ్ లోనూ టేబుల్స్ ఉంటాయి, HTML లో టేబుల్స్ ఉన్నాయి, CSS టేబుల్స్ వి హావ్, బూట్ స్ట్రాప్ టేబుల్స్ ఆల్సో వి హావ్. సో మనం ఈ టేబుల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ యూస్ చేసే డిఫరెంట్ యూజర్స్ డేటాను అయితే క్రియేట్ చేస్తాం. అండ్ మోరోవర్లీ ద బెస్ట్ వే టు స్ప్లిట్ ఏ వెబ్ పేజ్ ఇంటూ డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ ఈస్ టు యూస్ టేబుల్స్. మనం టేబుల్స్ యూస్ చేసి ఒక వెబ్ పేజ్ ని ఏం చేయొచ్చు, డిఫరెంట్ సెక్షన్స్ కి అయితే డివైడ్ చేస్తాం. అండ్ ఇన్ HTML టు రిప్రజెంట్ టేబుల్స్ వి యూజ్ టేబుల్ ట్యాగ్. HTML లో మనం టేబుల్స్ ని రిప్రజెంట్ చేయడం కోసం ఏ ట్యాగ్ యూస్ చేసి టేబుల్ ని రిప్రజెంట్ చేస్తాం, by using a tag related to table tag, and a table is a parent tag. We'll see how this table will create. I would like to create a file with a name called table with an extension as .html I taken. Just write the structure whatever we need. Something like doc type HTML. Next I'm using HTML open close. Next I'm using head open close. Within head I just want to mention a title. So I just want to give the title as table. So I take it a title as table. Next after head I just want to create a body. To create a table in HTML, we just want to use a element called table element. See here, a table is a paired tag or a non-paired tag. Tell me all of you. Table is a paired tag or non-paired tag. Table is a paired tag which is used to represent a table in HTML. HTML లో మీరు UI ఫార్మాట్ లో ఏదైనా ఒక టేబుల్ ని రిప్రజెంట్ చేయాలి అంటే just use a tag called, what is the tag I'm using? Tell me, what is the tag to create a table in HTML? To create a table in HTML, we always use a table tag. So మీరు టేబుల్ అనే ట్యాగ్ లేకుండా HTML లో టేబుల్ ని అయితే క్రియేట్ చేయలేరు, which is a very important thing. And in this table consists of, we have different sections. Suppose every HTML document consists of two sections, head and body. Every HTML document has two sections. అవి head section ఉంటుంది, body section ఉంటుంది. Similarly, మీరు any table తీసుకుంటే every table consists of two sections. First one is table head section and another section is table body section. To represent a table head section, we use a T head tag. To represent a body section, we use T body tag. Both the table head and table body are paired tags. Both table head and table body are paired tags. మీరు ఎనీ టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలంటే
టేబుల్ అనే ట్యాగ్ కి ఇన్సైడ్ టేబుల్ ట్యాగ్ యూస్ చేసే టేబుల్ క్రియేట్ చేయండి. ఎవ్రీ టేబుల్ కి 2 సెక్షన్స్ గా మనం డివైడ్ చేస్తున్నాం టేబుల్ ని. అది హెడ్ సెక్షన్ గాను యాజ్ వెల్ యాజ్ బాడీ సెక్షన్ గాను డివైడ్ చేస్తాం. హెడ్ సెక్షన్ లో టేబుల్ రిలేటెడ్ ఆల్ కాలమ్స్ డేటా అంతా కూడా మనకి టేబుల్ హెడ్ సెక్షన్ లో వస్తుంది. టేబుల్ బాడీలో మనం డిఫరెంట్ యూజర్స్ రిలేటెడ్ డేటా అంతా కూడా బాడీ సెక్షన్ లో తీసుకుంటాం. ఓకేనా? టీ హెడ్ అండ్ టీ బాడీ ఆర్ పేర్ ట్యాగ్స్. ఇప్పుడు టేబుల్ హెడ్ సెక్షన్ లో సమ్ కంటెంట్ క్రియేట్ చేస్తాం, టేబుల్ బాడీలో సమ్ కంటెంట్ క్రియేట్ చేస్తాం. అండ్ ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ హెడ్ టేబుల్ బాడీ అనే ట్యాగ్స్ ఉన్నాయి కదా, దీస్ ఆర్ ది చైల్డ్ ట్యాగ్స్ ఫర్ దిస్ టేబుల్ ట్యాగ్. ఈ టేబుల్ ట్యాగ్ కి చైల్డ్ ట్యాగ్స్ గా మనం కన్సిడర్ చేస్తాం. ఈ టీ హెడ్ అనే ట్యాగ్, ఈ టీ బాడీ అనే ట్యాగ్స్ మనం చైల్డ్స్ గా కన్సిడర్ చేస్తాం. అది ఎవరికి చైల్డ్ గా కన్సిడర్ చేస్తామంటే వి కన్సిడర్ దిస్ ఫర్ ది టేబుల్ ఓన్లీ. సో ఎవరైనా సరే HTML యూస్ చేసి టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలి అంటే, HTML కాదు, ఫ్రంట్ అండ్ ఏ టెక్నాలజీ యూస్ చేసి మీరు టేబుల్ క్రియేట్ చేయాలన్నా యూ హ్యావ్ టు యూజ్ అన్ ఎలిమెంట్ కాల్డ్ table element. Every table consists of 2 sections. The 2 sections for a table as table head section and a table body section. Okay na? And ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ హెడ్ లో హెడ్ రిలేటెడ్ కంటెంట్ క్రియేట్ చేస్తాం, టేబుల్ బాడీలో బాడీ రిలేటెడ్ కోడ్ అయితే క్రియేట్ చేస్తాం. అప్ టు దీస్ 3 tags ఆర్ క్లియర్ ఎవ్రీబడి, ఆల్ ఆఫ్ యూ? అప్ టు దీస్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? షల్ ఐ కంటిన్యూ ఫర్ ది నెక్స్ట్ ట్యాగ్ ఇన్ దిస్ టేబుల్? సో అవుట్పుట్ వ్యూ ఎలా ఉంటుందో కూడా చూపిస్తాను, సమ్ డేటా కూడా ప్రొవైడ్ చేద్దాం. అండ్ హూ ఈస్ ద పర్సన్ విత్ నేమ్ కాల్డ్ RMX3268? What's your name? Able to get my voice? RMX3268. What's your name? You can unmute yourself and you can rename your name. What's your name? Nur Basha, sir. Sorry for my laptop is not working, sir. That's why I'm using. Basha. Your name is Basha, no? Yes, sir. So మీరు Yes, sir. నేమ్స్ తో రండి మా, నేను ఈజీగా ఐడెంటిఫై చేయగలుగుతాను మిమ్మల్ని ఎవరు అనేది. ఓకే, Sorry, sir. You laptop వర్క్ అవ్వలేదు సార్, అందుకని మొబైల్. ఓకే, నాట్ ఎన్ ఇష్యూ. సో అప్ టు దీస్ క్లియర్ ఎవ్రీబడి? ఆల్ దీస్ పాయింట్స్, టేబుల్ అండ్ టేబుల్ హెడ్, టేబుల్ బాడీ. ఈ టేబుల్ హెడ్ టేబుల్ బాడీ అనేవి HTML5 లో ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు మా. ప్రీవియస్లీ HTML4 వరకు మనకి టీ హెడ్ టీ బాడీ లేకుండానే మనం కంటెంట్ డెవలప్ చేసేవాళ్ళం. బట్ మనకు కొంచెం డైనమిక్ కాన్సెప్ట్స్ ఉన్నాయి. ఆ డైనమిక్ కాన్సెప్ట్స్ మనం జనరేట్ చేయడం కోసం టీ హెడ్ టీ బాడీని డెఫినెట్లీ మెన్షన్ చేయాలి. బట్ కొంతమంది పీపుల్ ఏంటంటే అడ్వాన్స్డ్ వర్షన్స్ రిలేటెడ్ కోడ్ తెలియని వాళ్ళు ఈ టీ హెడ్ టీ బాడీ యూస్ చేయకుండానే కంటెంట్ ని జనరేట్ చేస్తారు. బట్ మనం అడ్వాన్స్డ్ టాపిక్స్ మూవ్ అవుదాం, ఎందుకంటే డైనమిక్ థింగ్స్ మనం జనరేట్ చేసుకోవాలి నెక్స్ట్ అప్కమింగ్ సెషన్స్ లో. సో అందుకని చెప్పి టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తే ఆ టేబుల్ లో డెఫినెట్లీ మీరు యూస్ చేస్తున్న 2 ఎలిమెంట్స్ ఏంటో, ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ టేబుల్ హెడ్ సెక్షన్ అండ్ టేబుల్ బాడీ. ఇప్పుడు మీరు టేబుల్ హెడ్ లోనైనా టేబుల్ బాడీలో అయినా కంటెంట్ క్రియేట్ చేయాలంటే ఆ కంటెంట్ ని మనం రో వైజ్ గా చూస్ చేస్తామో కాలం వైజ్ గా చూస్ చేస్తాం అనే పాయింట్ మీకు తెలియాలి. మీరు టేబుల్లో ఏ థింగ్స్ తీసుకున్నా సరే అవి మనం అంతా కూడా రో ఫార్మేట్ లోనే రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఇప్పుడు టేబుల్ హెడ్ లో సమ్ రోస్ మనం క్రియేట్ చేస్తాం, టేబుల్ బాడీలో కూడా రోసే క్రియేట్ చేస్తాం. మనం కంటెంట్స్ ని టేబుల్ కి ఇన్సైడ్ రోస్ ఫార్మేట్ లోనే క్రియేట్ చేస్తాం తప్ప ఎటువంటి కాలం ఫార్మేట్ లో అయితే క్రియేట్ చేయం. సో ఇప్పుడు మనం టేబుల్ హెడ్ సెక్షన్ అయినా టేబుల్ బాడీ సెక్షన్ అయినా డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ రోస్ ని క్రియేట్ చేయాలి. టు క్రియేట్ ది డిఫరెంట్ రోస్ ఇన్ దట్ టేబుల్ we need to use another element called table row. So what we need to take? Table rows అనే ఒక ఎలిమెంట్ యూస్ చేస్తాం మనం. డిఫరెంట్ రోస్ ని ఎయిదర్ హెడ్ సెక్షన్ లో అయితే హెడ్ సెక్షన్, బాడీ సెక్షన్ అయితే బాడీ సెక్షన్ లో క్రియేట్ చేస్తాం. ద హారిజంటల్ లైన్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ది టేబుల్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ టేబుల్ రోస్. రో అంటే హారిజంటల్ గా ఉంటుంది. ద హారిజంటల్ లైన్స్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద టేబుల్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ టేబుల్ రోస్. టు రిప్రజెంట్ టేబుల్ రోస్ we use a tr tag. tr means table row and a table row is a pair tag. How this table row will works we'll see. In head section I just want to create a table row. So body లో కూడా మీరు ఏం క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు మా, డిఫరెంట్ రోస్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. మీ రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టు మీకు ఎన్ని రోస్ కావాలి అంటే అన్ని రోస్ ని మీరు ఏదైనా టేబుల్ హెడ్ సెక్షన్ అండ్ టేబుల్ బాడీ సెక్షన్ లో అయితే బిల్డ్ చేసుకోవడానికి ట్రై చేయండి. ఓకే, మనం డిఫరెంట్ కంటెంట్స్ ని టేబుల్ హెడ్ సెక్షన్ లో డిఫరెంట్ రోస్ క్రియేట్ చేస్తాం, టేబుల్ బాడీలో రోస్ క్రియేట్ చేస్తాం. టేబుల్ రో ఈజ్ ఆల్సో ఏ పెయిర్ ట్యాగ్. రో మీన్స్ మీరు తీసుకునే ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా ఎలా ఉంటుందంటే దట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా కూడా రో ఫార్మేట్ లో లెఫ్ట్ టు రైట్ కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు టేబుల్ హెడ్ సెక్షన్ లో రోస్ లో మనం ఏం రిప్రజెంట్ చేయాలి, టేబుల్ బాడీలో ఉన్న రోలో ఏం జనరేట్ చేయాలి. టేబుల్ హెడ్ సెక్షన్ లో ఉండే రోస్ లో మీరు టేబుల్ రిలేటెడ్ హెడ్డింగ్స్ చూపించాలి. అంటే మీరు కాలమ్స్ ఉంటాయి కదా, సీరియల్ నెంబర్, నేమ్, ఈమెయిల్, మొబైల్ నెంబర్, కాలమ్స్, మీకు ఏవైతే కాలమ్ నేమ్స్ తో కావాలో కాలమ్ నేమ్స్ అన్ని ఇక్కడ క్రియేట్ చేస్తారు. టేబుల్ బాడీలో ఏం చేస్తారంటే ఈ టేబుల్ బాడీలో ఉన్న రోలో ఆ పర్టికులర్ కాలమ్ కి సంబంధించిన డేటా తీసుకుంటారు. టేబుల్ హెడ్ సెక్షన్ లో రోలోనేమో టేబుల్ రిలేటెడ్ హెడ్డింగ్స్ తీసుకుంటారు, టేబుల్ బాడీలో ఉన్న రోలోనేమో టేబుల్ రిలేటెడ్ డేటా తీసుకుంటాం. ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనం హెడ్ సెక్షన్ రెడీ చేద్దాం. ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ హెడ్ సెక్షన్ లో ఉన్న టేబుల్ రోలో మనం ఏం చేద్దామంటే డిఫరెంట్ హెడ్డింగ్స్ తీసుకోవాలి. టు రిప్రజెంట్ టేబుల్ హెడ్డింగ్స్ వీ హ్యావ్ అనదర్ ట్యాగ్ ఆల్సో.
The another tag to represent the table headings are th tag. To represent table headings we are using th tag and th also paired tag. See here, ఇప్పుడు టేబుల్ హెడ్ సెక్షన్ లో ఉన్న టేబుల్ రోలో నేను ఒక టేబుల్ హెడ్డింగ్ తీసుకుంటున్నాను. ఆ హెడ్డింగ్ నేమ్ నేను ఒక సీరియల్ నెంబర్ అని ప్రొవైడ్ చేశాను. ఇప్పుడు మన టేబుల్లో ఓన్లీ ఒక కాలమే ఉంటుందా, మల్టిపుల్ కాలమ్స్ ఉండొచ్చా? టెల్ మీ. ఇన్ అవర్ టేబుల్ వి షుడ్ హ్యావ్ ఓన్లీ వన్ కాలమ్ ఆర్ మల్టిపుల్ కాలమ్స్? ఒక టేబుల్లో ఓన్లీ ఒక కాలమే ఉండొచ్చా, మల్టిపుల్ కాలమ్స్ ని తీసుకోవచ్చా మన రిక్వైర్మెంట్ రిలేటెడ్ టు? టెల్ మీ. We can able to add as much as columns we need. ఇప్పుడు నాకు టేబుల్ హెడ్డింగ్ అనే కాలం కావాలంటే నేను టీహెచ్ తీసుకున్నాను సీరియల్ నెంబర్ తో. ఇప్పుడు నాకు ఇంకొక కాలం కావాలి సేమ్ రోల్ అంటే అదే టేబుల్ రోకి ఇన్సైడ్ నేను అనదర్ టేబుల్ హెడ్డింగ్ తీసుకొని నేను కాలం నేమ్ గా నేమ్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. ఇంకొక హెడ్డింగ్ కావాలి అంటే సేమ్ అక్కడే అనదర్ టేబుల్ హెడ్డింగ్ తీసుకుంటున్నాను, ఈమెయిల్ అనే కాలం ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. ఇంకొక కాలం కావాలంటే అగైన్ టేబుల్ హెడ్డింగ్ విత్ సంథింగ్ వాల్యూ రిలేటెడ్ టు మొబైల్ నెంబర్ అనే డేటా ఇచ్చాను. ఇప్పుడు మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను తీసుకున్న ఆల్ టేబుల్ హెడ్డింగ్స్ అన్ని కూడా ఒకే రోలో కనిపిస్తున్నాయి. చూడండి, నేను 4 హెడ్డింగ్స్ తీసుకున్నాను, 4 హెడ్డింగ్స్ మొత్తం కూడా ఒకే రోలో జనరేట్ చేశాను. ఇప్పుడు ఒకే రోలో ఇవి జనరేట్ అయ్యాయా లేదా అనేది వెరిఫై చేయండి. సీ దట్ ఐఎమ్ రన్నింగ్ ది అప్లికేషన్ త్రూ సర్వర్. నేను సర్వర్ తో రన్ చేస్తున్నాను. కోడ్ అనేది మీకు ఒక క్లారిటీగా అయితే ఇప్పుడు డిస్ప్లే అవుతుంది. సో మనం తీసుకున్న కంటెంట్స్ అన్ని కూడా ఇప్పుడు ఏమవ్వాలి, మనకి సేమ్ రోలోనే మనకి డిస్ప్లే అవ్వాల్సి ఉంటుంది. ఓకే, సీ దిస్. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సీరియల్ నెంబర్, నేమ్, ఈమెయిల్, మొబైల్ నెంబర్ అనే డేటా మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సేమ్ కాలం లో సేమ్ రోలో కనిపిస్తున్నాయా లేదా చూడండి, డిఫరెంట్ రోస్ లో ఉన్నాయా, బ్లాక్ లెవెల్ లో ఉన్నాయా, ఇన్ లైన్ లో ఉన్నాయా? చూడండి, ఆల్ దీస్ కంటెంట్స్ ఆర్, టెల్ మీ ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఇన్ ఇన్లైన్ ఆర్ బ్లాక్ లెవెల్? టెల్ మీ. దీస్ ఆర్ ఇన్ ఇన్లైన్. ఇన్లైన్ అంటే సేమ్ రోలోనే కనిపిస్తున్నా. సేమ్ రోలో ఎందుకు కనిపిస్తున్నాయి? మనం తీసుకున్న సీరియల్ నెంబర్, నేమ్, ఈమెయిల్, మొబైల్ నెంబర్ అనేవి మనం ఒక పర్టికులర్ రోలో క్రియేట్ చేసాం. టిఆర్ అనే రోలో క్రియేట్ చేస్తే ఆ కంటెంట్స్ అన్ని కూడా ఒక రోలో వచ్చేస్తాయి. ఇప్పుడు టేబుల్ రిలేటెడ్ హెడ్డింగ్స్ ఏవైతే కావాలో ఆ హెడ్డింగ్స్ అన్ని క్రియేట్ చేశాను. ఈ హెడ్డింగ్స్ మన టేబుల్ రిలేటెడ్ కాలమ్స్ అవుతాయి. ఈ టేబుల్ హెడ్డింగ్స్ మనం టేబుల్ రిలేటెడ్ కాలమ్స్ అంటాం. టేబుల్ క్రియేట్ చేయడానికి టేబుల్ ట్యాగ్ దాంట్లో 2 సెక్షన్స్ ఉన్నాయి, టీ హెడ్ సెక్షన్, టీ బాడీ సెక్షన్. హెడ్ సెక్షన్ అయినా బాడీ సెక్షన్ అయినా మీరు కంటెంట్ ని రో ఫార్మేట్ లోనే చూపించాలి. టేబుల్ హెడ్ లో ఉన్న రోలో మీరు ఏం తీసుకుంటారు? డిఫరెంట్ టేబుల్ హెడ్డింగ్స్ తీసుకుంటారు. టేబుల్ బాడీలో ఉన్న రోలో ఏం తీసుకుంటాం? టేబుల్ అంటే డేటా తీసుకోవాలి. ఇప్పుడు డేటా కూడా తీసుకుందాం. ఆ డేటాని రిప్రజెంట్ చేయడం కోసం మనం ఆ డేటాని సెల్ ఫార్మేట్ తో రిప్రజెంట్ చేస్తాం. వాటిని మనం టేబుల్ సెల్స్ అని కాల్ చేస్తాం. ఈచ్ రో కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఏ నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్, ఈచ్ సెల్ డిఫైన్డ్ బై ఏ ట్యాగ్ అండ్ ద ట్యాగ్ లుక్ లైక్స్ టీడీ. మనం టేబుల్ సెల్స్ రిలేటెడ్ డేటాని రిప్రజెంట్ చేయడం కోసం యూస్ చేసే ట్యాగ్ ఏంటమా? టు రిప్రజెంట్ టేబుల్ సెల్స్ వి యూస్ టీడీ ట్యాగ్. టీడీ ఈజ్ ఏ paired tag or a non-paired tag? See this point everybody. Table data is also a paired tag. ఇప్పుడు టేబుల్ డేటాని నేను టేబుల్ హెడ్ సెక్షన్ లో ఉన్న రోకి యాడ్ చేయాలా, టేబుల్ బాడీలో ఉన్న రోకి యాడ్ చేయాలా? డేటాని డేటా ఇప్పుడు కూడా హెడ్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తామా, బాడీలో ప్రొవైడ్ చేస్తామా? డేటాని డేటా షుడ్ ఆల్వేస్ బి ప్రొవైడెడ్ ఇన్ బాడీ సెక్షన్ ఓన్లీ. అది కూడా టేబుల్ బాడీలో ఉన్న రోలో తీసుకుంటాను. నేను ఒక టేబుల్ డేటా ప్రొవైడ్ చేద్దాం అని చెప్పి టీడీ అనే ఎలిమెంట్ తీసుకున్నాను. టీడీ ఈజ్ ఎ paired tag. ఇప్పుడు నేను ఫస్ట్ టేబుల్ డేటా ఏం చూపించాలి? ఫస్ట్ హెడ్డింగ్ ఏముంది? సీరియల్ నెంబర్. కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఏమి ఇస్తాను? సీరియల్ నెంబర్ అంటే సమ్ డేటా ఇస్తున్నాను 1 అని చెప్పి. ఇప్పుడు అబ్జర్వ్ చేయండి, సీరియల్ నెంబర్ కి 1 అనే డేటా కనిపిస్తుందా మీకు సెకండ్ రోలో బాడీ సెక్షన్ లో? ఇప్పుడు నాకు నెక్స్ట్ నేమ్ రిలేటెడ్ డేటా కూడా కనిపించాలి కదా. అగైన్ ఏం చేస్తాను? సేమ్ రోలో కనిపించాలా నేమ్ డేటా, అనదర్ రోలో కనిపించాలా నేమ్ అండ్ ఈమెయిల్, మొబైల్ నెంబర్ డేటా? టెల్ మీ. సేమ్ రోలో కనిపించాలా, నెక్స్ట్ రోకి రావాలా నేమ్, ఈమెయిల్, మొబైల్ నెంబర్స్ అనే డేటా? టెల్ మీ. నేమ్, ఈమెయిల్, మొబైల్ నెంబర్ డేటా మీరు ఎంత డేటా తీసుకున్నా ఆ డేటా అంతా కూడా ఏమవ్వాలి మనకి సేమ్ రోలోనే కదా. ఒక యూజర్ డేటా మొత్తం కూడా ఇప్పుడు ఒకే రోలో జనరేట్ చేయాలి. కాబట్టి నేను ఇంకొక అదే రోలో అనదర్ టేబుల్ డేటా తీసుకుంటున్నాను, నేమ్ అనే డేటా అసైన్ చేస్తున్నాను. సంథింగ్ లైక్ జాన్ అనే డేటా తీసుకుంటున్నాను. నెక్స్ట్ జాన్ రిలేటెడ్ మెయిల్ ఐడి సంథింగ్ లైక్ జాన్ అనే gmail.com అనే ఒక డమ్మీ డేటా అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను నేను ఇక్కడ. అగైన్ ఐమ్ టేకెన్ అనదర్ టేబుల్ డేటా సంథింగ్ మొబైల్ నెంబర్ డేటా, సమ్ మొబైల్ నెంబర్ 10 digits. సో నేను సమ్ డేటా కూడా ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే మనం ఏ పర్టికులర్ హెడ్డింగ్ అయితే తీసుకున్నామో ఆ పర్టికులర్ హెడ్డింగ్ కి డేటా కనిపిస్తుంది చూడండి. సీరియల్ నెంబర్ 1, నేమ్ జాన్, ఈమెయిల్ john@gmail.com, మొబైల్ నెంబర్ దట్ పర్సన్ మొబైల్ నెంబర్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు టేబుల్ డేటా మొత్తం కూడా మనం టేబుల్ బాడీలో జనరేట్ చేయాలా, టేబుల్ హెడ్ లో జనరేట్ చేయాలా? టెల్ మీ. టేబుల్ రిలేటెడ్ డేటా అంతా కూడా మనం టేబుల్ హెడ్ సెక్షన్ లో జనరేట్ చేస్తామా, టేబుల్ బాడీలో జనరేట్ చేస్తామా? టేబుల్ డేటా. టెల్ మీ ఆల్ ఆఫ్ యూ. టేబుల్ డేటా అంతా కూడా ఇప్పుడు కూడా మనం టేబుల్ బాడీలో జనరేట్ చేయాలి. ఆ టేబుల్ బాడీలో కూడా రోలో తీసుకోవాలి మనం. ఓకేనా? డేటా మనం అంతా ఎలా చూపిస్తున్నాం? బ్లాక్ లెవెల్లో కాదు, ఒకే రోలో జనరేట్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు ఒక యూజర్ డేటా కావాలంటే నేను ఒక రోలో క్రియేట్ చేస్తాను.
ఇప్పుడు టేబుల్లో ఒక యూజర్ డేటానే ఉండదు కదా, మల్టిపుల్ యూజర్స్ డేటా ఉంటుంది. మీరు యాజ్ మెనీ యాజ్ యూజర్స్ డేటా యూ కెన్ ఎంటర్. మీరు మల్టిపుల్ యూజర్స్ డేటాని ఈ టేబుల్లో తీసుకోవచ్చు. దెర్ ఈస్ నో లిమిట్ టు దట్. ఇప్పుడు నేను ఇంకొక యూజర్ డేటా ప్రొవైడ్ చేయాలంటే ఆ డేటా నేను టేబుల్ హెడ్ సెక్షన్ లో తీసుకున్నా, టేబుల్ బాడీ సెక్షన్ లో తీసుకోవాలా? టెల్ మీ. ఇంకొక యూజర్ డేటా ప్రొవైడ్ అవ్వాలి అంటే ఆ డేటా మనం టేబుల్ బాడీ ఆర్ టేబుల్ హెడ్ వీ నీడ్ టు టేక్? Table body. టేబుల్ బాడీ. అండ్ వన్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్ యూ నీడ్ టు రిమెంబర్ హియర్. ఇప్పుడు మీరు టేబుల్ హెడ్డింగ్స్ కి టేబుల్ డేటాకి ఫోన్ టు వెయిట్ లో డిఫరెన్స్ ఏమైనా కనిపిస్తుందా మీకు? ఫోన్ టు సైజ్ కాదు, వెయిట్ చూడండి. థిక్నెస్ ఎవరికి ఎక్కువ ఉంది? టేబుల్ హెడ్డింగ్స్ కా టేబుల్ డేటా కా థిక్నెస్ ఎక్కువ అబ్జర్వ్ చేస్తే? టేబుల్ హెడ్. టేబుల్ హెడ్డింగ్స్ కి, హెడ్ కాదు, టేబుల్ హెడ్ సెక్షన్ లో ఉన్న టేబుల్ హెడ్డింగ్స్ కి మనకి ఆటోమేటిక్ గా థిక్నెస్ ఎక్కువ వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే టీహెచ్ ట్యాగ్ యొక్క డిఫాల్ట్ నేచరే కొంచెం కంటెంట్స్ ని హైలైట్ చేసి చూపిస్తుంది. బట్ టేబుల్ డేటా మనకి హైలైట్ అవ్వవు, నార్మల్ ఫోంట్ లానే కనిపిస్తుంది. ఇప్పుడు ఇంకొక యూజర్ డేటా క్రియేట్ చేయాలంటే నేను టేబుల్ బాడీలో తీసుకుంటాను. టేబుల్ బాడీలో కూడా సేమ్ రోలో జనరేట్ చేయాలా, అనదర్ రోలో జనరేట్ చేయాలా ఇంకొక యూజర్ డేటా? టెల్ మీ. అనదర్ యూజర్ డేటా, సేమ్ రో ఆర్ అనదర్ రో? Another row. Another row. To create another row, we use another tr tag. ఈ tr tag లో మనం ఇప్పుడు టేబుల్ డేటా తీసుకోవాలా, టేబుల్ హెడ్డింగ్స్ తీసుకోవాలా? We need to Table take data. table data. So table data serial number as 2 I taken. Next another table data something related to some Raj I taken name. Next Raj related mail. So again I'm creating another table data. So providing some mail related data. So gmail.com. Next some other user details 387777766 సంథింగ్ డేటా ఐ ప్రొవైడ్. ఇప్పుడు చూడండి ఇంకొక యూజర్ డేటా అనేది అనదర్ రో లో కనిపిస్తుందా మీకు? ఇలా మీరు యాజ్ మెనీ యాజ్ యూజర్స్ డేటా యూ కెన్ ఎంటర్ మా. ఇక్కడ ఎంటర్ చేసిన డేటా అంతా కూడా మనం స్టాటికల్లీ ఎంటర్ చేస్తున్నామా, డైనమికల్లీ ఎంటర్ చేస్తున్నామా? టెల్ మీ. ఆల్ దీస్ డేటా అంతా కూడా మనం స్టాటిక్ గా ఎంటర్ చేస్తున్నామా, డైనమిక్ గా ఎంటర్ చేస్తున్నామా చెప్పగలరా? ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అన్ని కూడా మనం మన ఓన్ హ్యాండ్స్ తో మనం క్రియేట్ చేస్తున్నామంటే ఇది స్టాటిక్ కంటెంట్ అవుతుందా, డైనమిక్ కంటెంట్ అవుతుందా? ఆల్ దీస్ ఆర్ రిలేటెడ్ టు స్టాటిక్ కంటెంట్ ఓన్లీ. నెక్స్ట్ మనకి ఎప్పుడైతే ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ ఉన్నాయో, సంథింగ్ లైక్ మనకి ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ లైక్ జావా స్క్రిప్ట్ ఉంది. మనం జావా స్క్రిప్ట్ కి వచ్చేస్తే ఇలా ఒక 10 యూజర్స్ డేటా కావాలంటే 10 టైమ్స్ మనం ఆ పర్టికులర్ పర్సన్ యొక్క డేటా అంతా కూడా మనం స్టాటిక్ గా ఇలా అయితే క్రియేట్ చేయం. ప్రతిసారి టేబుల్ రో తీసుకొని టేబుల్ డేటా తీసుకొని మనం ఇలా అయితే క్రియేట్ చేయం. ఇదంతా కూడా ఎలా జనరేట్ అయిపోతుందంటే డైనమిక్ గా మనం జనరేట్ చేసుకోవచ్చు ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజెస్ మీద ఒక క్లారిటీ ఉంటాయి. సో నా ప్రోగ్రామింగ్ లో డైనమిక్ ఎలా చూద్దాం. బట్ మనం HTML యూస్ చేసే అంతా కూడా స్టాటిక్ కంటెంటే కదా బిల్డ్ చేయాల్సింది. టెల్ మీ. మనం స్టాటిక్ కంటెంట్ అయినా బిల్డ్ చేయాల్సింది, HTML యూస్ చేసి ఇంకేమైనా అదర్ కంటెంట్ క్రియేట్ చేస్తామా? HTML యూస్ చేసి జనరేట్ చేసే కంటెంట్ అంతా కూడా మనకి స్టాటిక్ ఏ ఉంటుంది. హియర్ ఇప్పుడు మనకి ఒక పర్టికులర్ ఒక 5 యూజర్స్ డేటా అయితే కనిపిస్తుందా మీకు వెబ్ పేజ్ లో? ఆల్ ఆఫ్ యూ ఏబుల్ టు సీ దిస్. ఇప్పుడు యూజర్స్ డేటా హైలైట్ గా కనిపిస్తున్నా ఎక్కువ వెయిట్ తో, టేబుల్ హెడ్డింగ్స్ అనేవి ఎక్కువ వెయిట్ తో కనిపిస్తున్నాయా మీకు? టెల్ మీ. హెడ్డింగ్స్ ఎక్కువ వెయిట్ ఉన్నాయా, టేబుల్ డేటా ఎక్కువ వెయిట్ ఉంటాయా? వెయిట్ లో అనేది ఎప్పుడు కూడా హెడ్డింగ్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంటాయి, థిక్నెస్ చాలా ఎక్కువ ఉంటుంది హెడ్డింగ్స్ కి కంపేర్ టు ది డేటా. ఓకేనా? సో ఇలా మనం టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తాం. టు క్రియేట్ ఏ టేబుల్, వాట్ ఈస్ ద HTML ఎలిమెంట్ వి యూజ్డ్ హియర్? టెల్ మీ ఆల్ ఆఫ్ యూ. టు క్రియేట్ ఏ టేబుల్ ఇన్ HTML, what is the tag we used? Table. To create a HTML table, we use table tag. Every table consists of how many sections? Every table consists of 2 sections. Table head section and table body section. In table head and table body, you have to represent table rows only. మీరు table head అయినా table body లో అయినా ఏం క్రియేట్ చేయాలి? ఫస్ట్ రోస్ తీసుకోవాలి. మనం డేటా అంతా కూడా చూడండి, ఇప్పుడు మనం ఒక యూజర్ డేటా మనం ఐడెంటిఫై చేయాలంటే లెఫ్ట్ టు రైట్ చూస్తామా, టాప్ టు బాటమ్ చూస్తామా? యూజర్ డేటాను ఐడెంటిఫై చేయాలి అంటే యూజర్ డేటాను ఐడెంటిఫై చేయాలంటే మనం లెఫ్ట్ టు రైట్ వెరిఫై చేస్తాం. అంటే ఇప్పుడు నువ్వేం క్రియేట్ చేస్తున్నట్టు అక్కడ ఒక రోని క్రియేట్ చేస్తున్నట్టు. మీరు ఏదైనా టేబుల్ హెడ్ ఆర్ టేబుల్ బాడీలో రోసే క్రియేట్ చేయాలి. టేబుల్ హెడ్ లో ఉన్న రోస్ అయితే టేబుల్ హెడ్డింగ్స్ ని యాడ్ చేయండి. టేబుల్ బాడీలో ఉన్న రోస్ అయితే టేబుల్ డేటాస్ ని అయితే అసైన్ చేయండి. ఓకేనా? దిస్ వన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ ఎవ్రీబడి క్లియర్ దిస్ పర్టికులర్ పాయింట్, టేబుల్ ని క్రియేట్ చేయడం. అండ్ ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ కి మనం సమ్ అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇద్దాం. ఎందుకంటే ఇప్పుడు టేబుల్ అంటే మీకు బోర్డర్ ఉండాలి, హారిజంటల్ వర్టికల్ లైన్స్ ఉండాలి. అవేమైనా కనిపిస్తున్నాయా ఇప్పుడు ఇక్కడ మీకు ఆ టేబుల్ కి? టెల్ మీ. హారిజంటల్ వర్టికల్ లైన్స్ కానీ బోర్డర్ కానీ ఏమైనా డిఫైన్ అవడం కనిపిస్తున్నా టేబుల్ కి లేదా? దెర్ ఈస్ నథింగ్ లైక్ దట్. ఇప్పుడు మనం దీనికి డిఫరెంట్ అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి. నియర్లీ ఒక 8 to 10 అట్రిబ్యూట్స్ ఉన్నాయి ఫర్ టేబుల్ ట్యాగ్ ఓన్లీ. విల్ డిస్కస్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అట్రిబ్యూట్ ఇన్ డీటెయిల్. ఓకేనా? అప్ టు దిస్ క్లియరా? Table tag and table tag related head and body section related concepts, everybody? All of you? Anyone have any doubts? Or else shall I continue for the next one? Yes, sir. Next related attributes.
ఇది గుర్తుపెట్టుకోండి. మీరు టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తే సార్ డైరెక్ట్ గా రోస్ క్రియేట్ చేసేసుకుంటాను నేను అంటే అలా కూడా క్రియేట్ చేసుకున్న వర్క్ అవుద్ది. ఇప్పుడు మీరు ఇక్కడ ప్రతిసారి టీ హెడ్ టీ బాడీ తీసుకున్నారు కదా, టీ హెడ్ టీ బాడీ లేకుండా రోస్ క్రియేట్ చేసిన వర్క్ అవుద్ది. బట్ టీ హెడ్ టీ బాడీ ఏం డిఫైన్ చేస్తుందంటే ఆ టేబుల్ రిలేటెడ్ హెడ్ సెక్షన్ ఏంటి, బాడీ రిలేటెడ్ కంటెంట్ అనేది క్రియేట్ చేస్తుంది. నెక్స్ట్ మనకి జావా స్క్రిప్ట్ ఉంది. జావా స్క్రిప్ట్ ఏం చేస్తానంటే టీ హెడ్ టీ బాడీ తీసుకుంటాను. టీ హెడ్ లో ఏవైతే కాలం నేమ్స్ కావాలంటే కాలం నేమ్స్ నేనే స్టాటిక్ గా రాస్తాను. బట్ ఇప్పుడు టేబుల్ బాడీలో ఉన్న రోస్ టేబుల్ డేటాస్ ఉన్నాయి చూసారా, ఇవన్నీ మనం ఎలా జనరేట్ చేస్తామంటే డైనమిక్ గా జనరేట్ చేస్తాం. ఇక్కడ నాకు 5 యూజర్స్ డేటా ఉంది కాబట్టి 5 టైమ్స్ నేను రోస్ క్రియేట్ చేసుకొని టేబుల్ డేటాస్ ని అయితే అసైన్ చేస్తాను. బట్ నాకు దగ్గర ఒక 500 యూజర్స్ డేటా ఉంటే 500 టైమ్స్ మనం ఇలా రాసుకుంటూ వెళ్ళలేం కదా కోడ్. ఇదంతా ఏం చేయాలి, మనం డైనమిక్ గా జనరేట్ చేయాలి. ఆ డైనమిక్ జనరేట్ చేయడం అనేది మీకు సిఎస్ఎస్ లో అదే జావా స్క్రిప్ట్ లో వస్తుంది. ఓకే, అప్ టు దిస్ క్లియర్ ఎవ్రీ వన్? టేబుల్ రిలేటెడ్ హెడ్ సెక్షన్, బాడీ, రోస్ అండ్ హెడ్డింగ్స్, డేటాస్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ అనే ఎలిమెంట్ ఉంది కదా, ఈ టేబుల్ ఎలిమెంట్ ని పేరెంట్ ఎలిమెంట్ గా కన్సిడర్ చేస్తే ఈ టేబుల్ హెడ్ టేబుల్ బాడీ అనేవి డైరెక్ట్ చైల్డ్స్ అవుతాయి. ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ రో, టేబుల్ హెడ్డింగ్స్, టేబుల్ డేటాస్ ఉన్నాయి కదా, ఇవి ఇండైరెక్ట్ చైల్డ్స్ అవుతాయి. ఆర్ఎల్స్ మీరు గ్రాండ్ చైల్డ్స్ గా కూడా కన్సిడర్ చేయొచ్చు. టేబుల్ అనేది పేరెంట్ ఎలిమెంట్, టేబుల్ హెడ్ సెక్షన్, టేబుల్ బాడీ అనేవి చైల్డ్ ఎలిమెంట్స్, టేబుల్ రోస్, టేబుల్ హెడ్డింగ్స్, టేబుల్ డేటా ఉన్నాయి కదా, ఇవి గ్రాండ్ చైల్డ్స్ గా కన్సిడర్ చేయండి. ఎందుకు ఇలా చెప్తున్నానంటే పేరెంట్ చైల్డ్ గా మనకి సిఎస్ఎస్ లో ఏంటంటే పేరెంట్ ని బేస్ చేసుకొని చైల్డ్ కి స్టైల్స్ అప్లై చేస్తాం, పేరెంట్ ని బేస్ చేసుకొని గ్రాండ్ చైల్డ్ కి స్టైల్స్ అప్లై చేస్తాం, పేరెంట్ ని బేస్ చేసుకొని అడ్జసెంట్ ఎలిమెంట్ కి స్టైల్స్ అప్లై చేస్తాం. ఇలా కొన్ని స్టైలింగ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి పేరెంట్ చైల్డ్ కాంబినేషన్స్ తో ఉంటాం. అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో టేబుల్స్ కూడా యూస్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా, ఇది డిఫాల్ట్ గా HTML వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేసిన పేరెంట్ చైల్డ్ హైరార్కీస్ లో. ఇవి మన ఓన్ గా ఏమి మనం కొత్తగా క్రియేట్ చేయలేదు, ఇవన్నీ కూడా HTML వాళ్ళు క్రియేట్ చేసిన పేరెంట్ చైల్డ్ హైరార్కీస్. ఓకే, ఆల్ ఆఫ్ యూ clear this point everybody? Okay, shall I go for the table related attributes? So ఇప్పుడు మీకు మెన్షన్ చేసే అట్రిబ్యూట్స్ అనేవి ఓన్లీ ఫర్ టేబుల్ ట్యాగ్ కి మాత్రమే వర్క్ అవుతాయి. మీరు టేబుల్ హెడ్ కి యూస్ చేసిన వర్క్ అవ్వదు, టేబుల్ బాడీకి యూస్ చేసిన వర్క్ అవ్వదు. ఓకే, టేబుల్ రో కి యూస్ చేసిన వర్క్ అవ్వదు, టీహెచ్ ఎలిమెంట్ కి యూస్ చేసిన వర్క్ అవ్వదు, టీడీ ట్యాగ్ కి యూస్ చేసిన వర్క్ అవ్వదు. ఓన్లీ ఫర్ విచ్ ఎలిమెంట్ కి మాత్రమే మనకి అట్రిబ్యూట్స్ వర్క్ అవుతాయి, ఫర్ టేబుల్ అనే ఎలిమెంట్ కి మాత్రమే. First attribute, we need to know the attribute called. What is the attribute name I given for this element? First attribute, the attribute is border. So ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ కి మీరు చూస్తే ఏమైనా బోర్డర్ ఉందా? 4 sides. Is there any border to that table or not? See this. Is there any border to the table or not? There is no border to this table. మనం ఇప్పుడు ఈ పర్టికులర్ టేబుల్ కి ఏం యాడ్ చేయాలి? I would like to add a border to this table. How I would like to add border? Just by specifying an attribute for table tag, attribute as border. And for this border, you need to specify some value. ఆ వాల్యూ అనేది మీరు నెంబర్ వాల్యూ ప్రొవైడ్ చేయాలి. బోర్డర్ అనే అట్రిబ్యూట్ కి అసైన్ చేసే వాల్యూ ఎలా ఉండాలి? నెంబర్ ఫార్మాట్ ఉండాలి. ఆ నెంబర్ వాల్యూ 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 50 ఇలా మీ నెంబర్ ని అనేది మీ రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టు మీరు ఎనీ నెంబర్ ఇవ్వచ్చు. సపోజ్ ఐఎమ్ గివింగ్ నెంబర్ యాజ్ 1 అని ఇస్తున్నాను. అవుట్పుట్ వెరిఫై చేయండి. నేను బోర్డర్ అనే అట్రిబ్యూట్ సెట్ చేసిన తర్వాత టేబుల్ కి బోర్డర్ కనిపిస్తుందా మీకు? ఇస్ దర్ ఎనీ బోర్డర్ టు దిస్ టేబుల్ ఆర్ నాట్? సి ఆల్ ఆఫ్ యూ, ఇస్ దర్ ఎనీ బోర్డర్ టు దిస్ టేబుల్ ఆర్ నాట్? బోర్డర్ అప్లై అయిందా? మీకు 4 సైడ్స్ బోర్డర్ కనిపిస్తుంది చూడండి టేబుల్ కి, టాప్ లోను, లెఫ్ట్ లోను, రైట్ లోను, బాటమ్ లోను. అంటే టేబుల్ కి బోర్డర్ అయింది, ఓకే అప్లై అయింది. బట్ టేబుల్ హెడ్ సెక్షన్ లో ఉన్న ఎవ్రీ టేబుల్ హెడ్డింగ్ కి, టేబుల్ బాడీలో ఉన్న ఎవ్రీ టేబుల్ డేటాకి కూడా బోర్డర్ అప్లై అయింది చూడండి. టేబుల్ హెడ్ సెక్షన్ లో ఉన్న కంటెంట్స్ కి, టేబుల్ బాడీలో ఉన్న కంటెంట్ కి కూడా మీకు బోర్డర్ అనేది అప్లై అవ్వడం అబ్జర్వ్ చేస్తున్నారా? బికాస్ మీరు బోర్డర్ అని అట్రిబ్యూట్ సెట్ చేస్తే టేబుల్ మొత్తానికి అప్లై అవుతుంది, టేబుల్ కి ఇన్సైడ్ ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళకి కూడా అప్లై అవుతుంది. ఇప్పుడు 1 సెట్ చేస్తే 1 థిక్నెస్ తో బోర్డర్ యాడ్ అవుతుంది. అండ్ ఆ బోర్డర్ ఏ కలర్ తో ఉందో చెప్పగలరా మీరు? వాట్ ఈస్ ద బోర్డర్ కలర్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్? వాట్ ఈస్ ద బోర్డర్ కలర్? వాట్ ఈస్ ద బోర్డర్ కలర్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్? black, బట్ మనకి ఓన్లీ బ్లాక్ కలరే కాదు, గ్రే బ్లాక్ కాంబినేషన్ ఉంటుంది. మీకు 1 అనే వాల్యూ ఇచ్చాను కాబట్టి కనిపించట్లేదు క్లారిటీగా. నేను ఒక కొంచెం వాల్యూ ఇంక్రీజ్ చేస్తాను, 1 కాదు 10 అని ఇస్తున్నాను. కొంచెం ఇప్పుడు నెంబర్ ఇంక్రీజ్ చేస్తే ఏమవుద్ది? థిక్నెస్ అనేది బోర్డర్ థిక్నెస్ ఇంక్రీజ్ అవుతుంది. ఇప్పుడు చూడండి బోర్డర్ కలర్ చూడండి, ఓన్లీ బ్లాక్ ఉందా, గ్రే కలర్ కూడా కనిపిస్తుందా మీకు? సీ దట్ బోర్డర్ కలర్ అనేది ఓన్లీ బ్లాక్ ఏ ఉందా, లేదంటే గ్రే కలర్ కూడా కనిపిస్తుందా? హియర్ ఇట్ ఇస్ సి, మనకి గ్రే కలర్ కూడా ఉంటుంది. వీటిని మనం ఇన్సెట్ కలర్స్ అంటాం. ఇవి డిఫాల్ట్ స్టైల్స్.
మనం స్టైల్ చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. బట్ HTML అనేది బోర్డర్ ఇలా గ్రే అండ్ బ్లాక్ కలర్ తో కనిపిస్తుంది. అండ్ మీరు 1 అనే నెంబర్ ఇచ్చారనుకోండి కనిపించదు, అబ్జర్వ్ చేయలేరు వేరియేషన్ అనేది. అదే నువ్వు నెంబర్ కౌంట్ ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళామనుకోండి, ఒక 5 ఇచ్చారనుకోండి, మీరు డెఫినెట్లీ డిఫరెన్స్ అనేది అవుట్పుట్ లో అబ్జర్వ్ చేస్తారు. థిక్నెస్ అనేది ఎన్లార్జ్ అవుద్ది. ఆ థిక్నెస్ అనేది ఎంటైర్ టేబుల్ కి మాత్రమే అప్లై అయింది, ఎంటైర్ టేబుల్ మొత్తానికి అప్లై అయిందా, లేదా టేబుల్ కి ఇన్సైడ్ ఉన్న కంటెంట్ కి కూడా థిక్నెస్ యాడ్ అయిందా? చూడండి, థిక్నెస్ అనేది ఎవరికి మాత్రమే యాడ్ అయింది? అవుట్ సైడ్ ఉన్న బోర్డర్ కి మాత్రమే, ఇన్సైడ్ కంటెంట్స్ కి యాడ్ అవ్వదు థిక్నెస్ అనేది. ఓన్లీ బోర్డర్ యాడ్ అవుతుంది, థిక్నెస్ మాత్రం అవుట్ సైడ్ కంటెంట్ కే ఎన్లార్జ్ అవుతూ వస్తుంటుంది. ఓకేనా ఎవ్రీబడి? బోర్డర్ అనే అట్రిబ్యూట్ యూస్ చేసి బోర్డర్ డిఫైన్ చేయడం HTML ఎలిమెంట్స్ కి, టేబుల్ ఎలిమెంట్ కి. ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్? ఎనీ డౌట్స్? Border attribute clear? Shall I continue for the next one, everyone? All of you clear? Shall I continue for the next attribute, everybody? Yes, sir. ఓకే, నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనకి అవుట్పుట్ చూడండి, నేను బోర్డర్ సెట్ చేస్తాను అనుకోండి, ఎలా ఉంది? సెల్ ఫార్మాట్ లో ఉంది, ప్రతిదీ కూడా ఒక బాక్స్ ఫార్మాట్ లో సెల్ గా ఉంది. అండ్ ఆల్ కంటెంట్స్ మొత్తం కూడా ఎంటైర్ బిగ్ సెల్ లో ఉన్నాయి. నాకు ఇలా సెల్ ఫార్మాట్ వద్దు, హారిజంటల్ వర్టికల్ లైన్స్ ఫార్మాట్ లో కావాలి. నాకు ఓన్లీ రో కి మాత్రమే రోస్ కావాలి, లేదంటే ఓన్లీ కాలమ్స్ కి మాత్రమే కావాలి, ఎంటైర్ టేబుల్ కి కావాలన్నా మనం హారిజంటల్ వర్టికల్ లైన్స్ యాడ్ చేయొచ్చు. అలా యాడ్ చేయాలి అంటే మీరు టేబుల్ అనే ఎలిమెంట్ కి you need to define an attribute called rules. What is the attribute you need to define? You need to define an attribute called rules. This rules has 4 values. Rules equals to rows అని సెట్ చేయొచ్చు, rules equals to calls అనే వాల్యూ సెట్ చేయొచ్చు, rules equals to all అనే వాల్యూ ఇవ్వచ్చు, rules equals to none అనే వాల్యూ ఇవ్వచ్చు. మీరు రూల్స్ అనే అట్రిబ్యూట్ కి పాసిబుల్ వాల్యూస్ ఏమేమి ఉన్నాయి? నాట్ నెంబర్ వాల్యూస్, రోస్ అని ఇవ్వచ్చు, కాలమ్స్ అని ఇవ్వచ్చు, ఆల్ అని ఇవ్వచ్చు, నన్ అని ఇవ్వచ్చు. చెక్ చేయండి, ఆల్రెడీ బోర్డర్ ఉంది, ఈ బోర్డర్ కి నేను రూల్స్ ఈక్వల్స్ టు రోస్ అని ఇస్తున్నాను. రూల్స్ ఈక్వల్స్ టు రోస్ అని ఇస్తే ఏమవుద్ది? ఆ హారిజంటల్ రూల్స్ అనేవి రో వైజ్ గా మాత్రమే కనిపిస్తాయి. చూడండి, ఓన్లీ హారిజంటల్ గా మాత్రమే లైన్స్ కనిపిస్తాయా మీకు? సెల్ ఫార్మాట్ లో ఉందా టేబుల్? చెక్ చేయండి, టేబుల్ అనేది సెల్ ఫార్మాట్ లో లేదు. టేబుల్ చూడండి, హారిజంటల్ గా రూల్ కనిపిస్తుందా మీకు లైన్ అనేది? ఎవ్రీబడి. బట్ మీకు వర్టికల్ గా కూడా ఒక లైన్ కనిపిస్తుంది, లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్. లెఫ్ట్ సైడ్ రైట్ సైడ్ లైన్స్ ఎందుకు కనిపిస్తుంది అంటే మీరు బోర్డర్ తీసుకున్నారు కదా, ఈ బోర్డర్ వల్ల మీకు వర్టికల్ గా ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది. బట్ యాక్చువల్ అక్కడ వర్టికల్ లైన్స్ ఉండవు, అది బోర్డర్. ఇప్పుడు చూడండి, నేను బోర్డర్ అట్రిబ్యూట్ తీసేసాను, రూల్స్ అనే అట్రిబ్యూట్ ఇచ్చాను, హారిజంటల్ రూల్స్ కనిపిస్తున్నాయా మీకు? ఎవ్రీవన్, హారిజంటల్ రూల్స్. సీ దిస్, మనం బోర్డర్ ఎందుకు డిఫైన్ చేసాం? ఆ పర్టికులర్ టేబుల్ కి అవుట్ సైడ్ కంటెంట్, మనకి అవుట్ సైడ్ కూడా బోర్డర్ యాడ్ అవుతుందని తీసుకున్నాం. ఇప్పుడు అవుట్ సైడ్ ఉన్న ఈ 4 లైన్స్ అనేవి బోర్డర్, నాట్ లైన్స్. ఇన్సైడ్ ఉన్నవి మాత్రమే లైన్స్. రూల్స్ ఈక్వల్స్ టు రోస్ అని ఇస్తే హారిజంటల్ గా మాత్రమే మనకి ఏమవుతుంది? కంటెంట్స్ ని జనరేట్ చేస్తుంది. రూల్స్ ఈక్వల్స్ టు మీరు వాల్యూగా రోస్ వస్తే రోస్ వరకు మాత్రమే ఏం చేస్తుంది? కంటెంట్ ని అప్లై చేస్తుంది. ఇప్పుడు నాకు ఓన్లీ కాలమ్స్ కావాలంటే ఏం సెట్ చేస్తాను? ఓన్లీ కాలమ్స్ కావాలి అంటే రూల్స్ ఈక్వల్స్ టు you need to define a value as columns. మీరు రూల్స్ ఈక్వల్స్ టు కాల్స్ అని ఇస్తే ఏమవుతుంది? కంటెంట్ అనేది ఓన్లీ కాలమ్ వైజ్ గా మాత్రమే కనిపించాలి. చెక్ చేయండి, హియర్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద వాల్యూ as ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రోల్స్ ఐఎమ్ గివింగ్ ద వాల్యూ as కాల్స్. రోస్ కాల్స్ అని 2 వాల్యూస్ ఇవ్వదు, ఎట్ ఎ టైం ఓన్లీ 1 వాల్యూ కాల్స్ అని ఇస్తున్నాను. చెక్ చేయండి, ఇప్పుడు చూడండి, లైన్స్ అనేవి హారిజంటల్ గా లేవు, వర్టికల్ గా ఉన్నాయి. సో ఎందుకు వర్టికల్ గా ఉన్నాయి? రీజన్ ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద రీజన్? మనం ఇక్కడ పర్టికులర్ కంటెంట్ కి ఏం డిఫైన్ చేసాం? వాట్ వి డిఫైన్, టెల్ మీ. We define a concept related to rules equals to columns అని డిఫైన్ చేసాం. రూల్స్ ఈక్వల్స్ టు కాలమ్స్ అని ఇస్తే కాలమ్స్ గా వస్తుంది. నాకు హారిజంటల్ గా వర్టికల్ గా రెండు కావాలి అంటే రూల్స్ ఈక్వల్స్ టు ఏం డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు మీరు? వాల్యూగా యూ కెన్ డిఫైన్ వాల్యూ as రూల్స్ ఈక్వల్స్ టు ఆల్ అని డిఫైన్ చేయండి. మీకు హారిజంటల్ వర్టికల్ రెండు కనిపిస్తాయి, సెల్ ఫార్మాట్ కాకుండా లైన్స్ ఫార్మాట్ లో. చూడండి, నేను రూల్స్ ఈక్వల్స్ టు ఆల్ అని ఇవ్వగానే చూడండి, హారిజంటల్ గాను లైన్స్, వర్టికల్ గాను లైన్స్ కనిపిస్తున్నాయా మీకు? ఆల్ ఆఫ్ యూ ఏబుల్ టు సీ దిస్. ఇలా హారిజంటల్ గా లైన్స్ కావాలంటే హారిజంటల్ గా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు, వర్టికల్ గా కావాలి అంటే వర్టికల్ గా కూడా మనం లైన్స్ ని అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తాం. ఓకేనా? క్లియర్ ఎవ్రీబడి? సో పర్టికులర్ గా నీకు రో ఫార్మాట్ కావాలంటే రో ఇవ్వండి, కాలమ్స్ కావాలంటే కాలమ్స్, లేదు కాలమ్స్ రోస్ రెండు కావాలి అంటే రూల్స్ ఈక్వల్స్ టు ఆల్ ఇవ్వండి. అసలు రూల్స్ ఏ వద్దు అనుకుంటే రూల్స్ ఈక్వల్స్ టు యూ షుడ్ హావ్ టు గివ్ ద వాల్యూ as రూల్స్ ఈక్వల్స్ టు నన్ అనే వాల్యూని కూడా ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు. రూల్స్ ఈక్వల్స్ టు నన్ అని ఇస్తే ఏమవుతుందో టెల్ మీ. రూల్స్ ఈక్వల్స్ టు నన్ అని ప్రొవైడ్ చేస్తే ఆ రూల్స్ అనేవి అసలు మనకి హారిజంటల్ గాను ఉండవు, వర్టికల్ గాను ఉండవు. చెక్ చేయండి, రూల్స్ ఈక్వల్స్ టు నన్ ఐ గివెన్. సేవ్ ది ఫైల్, రన్ ది అవుట్పుట్. అవుట్పుట్ అసలు చూసారా, మీకు హారిజంటల్ గాను లేవు, వర్టికల్ గాను లేవు లైన్స్. ఇలా మీకు నార్మల్ గా అయితే టేబుల్ అనేది సెల్ ఫార్మాట్ ఇస్తుంది,
మీకు సెల్ ఫార్మాట్ వద్దు, హారిజంటల్ వర్టికల్ లైన్స్ కావాలి అంటే రూల్స్ అనే అట్రిబ్యూట్ డిఫైన్ చేసి వాల్యూగా రోస్ అని ఇస్తే హారిజంటల్ గా వస్తాయి, కాల్స్ అని ఇస్తే వర్టికల్ గా వస్తాయి, ఆల్ అని ఇస్తే హారిజంటల్ వర్టికల్ వస్తాయి, నన్ ఇస్తే అసలు ఏమి రావు. ఓకేనా? బట్ టేబుల్ అనేది డిఫాల్ట్ నువ్వు బోర్డర్ సెట్ చేస్తే ఇలా సెల్ ఫార్మాట్ వస్తుంది. ఓకేనా? బోర్డర్ అట్రిబ్యూట్, రూల్స్ అట్రిబ్యూట్, ఆల్ ఆఫ్ యూ ఎవ్రీవన్. సో ఇప్పుడు మనకి బోర్డర్ కలర్ ఏ కలర్ కనిపిస్తుంది తెలుసు మీకు? గ్రే అండ్ హ్యాష్ కలర్, గ్రే అండ్ బ్లాక్ కలర్ కదా. ఆ కలర్ ని నువ్వు కన్వర్ట్ చేసుకోవచ్చు. ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తారు అంటే జస్ట్ బై స్పెసిఫై అన్ అట్రిబ్యూట్ కాల్డ్ బోర్డర్ కలర్. మీరు ఏ అట్రిబ్యూట్ తీసుకొని బోర్డర్ యొక్క కలర్ ని చేంజ్ చేయగలరు? టేబుల్ బోర్డర్ కలర్. జస్ట్ మెన్షన్ అన్ అట్రిబ్యూట్ కాల్డ్ బోర్డర్ కలర్. సి బోర్డర్ కలర్ అని ఇస్తున్నాను. ఈ బోర్డర్ కలర్ కి మీరు కలర్ కోడ్ ఇచ్చినా పర్లేదు, కలర్ నేమ్ ఇచ్చినా పర్లేదు. సో మనకి కలర్ నేమ్స్ తెలుసు కదా, ఏమి ఇస్తున్నాను నేను? బోర్డర్ కలర్ ఈక్వల్స్ టు బ్లూ ఇచ్చాను. మీరు అబ్జర్వ్ చేయండి, ఎంటైర్ టేబుల్ యొక్క బోర్డర్ కలర్ ఎలా కనిపిస్తుంది? వాట్ ఈస్ ద టేబుల్ కలర్ ఇట్ ఈస్ హ్యావింగ్? టేబుల్ బోర్డర్ కలర్. ఓకే, టేబుల్ బోర్డర్ కలర్ ఆస్ బ్లూ కలర్ అయితే కనిపిస్తుంది. మీరు బ్లూ ఇస్తే బ్లూ కలర్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది, రెడ్ ఇస్తే రెడ్ కలర్, ఎల్లో ఇస్తే ఎల్లో కలర్, గ్రీన్ ఇస్తే గ్రీన్ కలర్. మీరు బోర్డర్ కలర్ ని కూడా చేంజ్ చేయగలరు. జస్ట్ స్పెసిఫై అన్ అట్రిబ్యూట్ కాల్డ్ బోర్డర్ కలర్. నెక్స్ట్ మనకి ఇంకో అట్రిబ్యూట్ ఉంది, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బీజీ కలర్. వాట్ ఈస్ అట్రిబ్యూట్ నేమ్? Attribute name is BZ color. What is the default background color for this table? ఆ టేబుల్ కి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ఏముంది చెప్తారా? What is the table background color? Tell me. What is the table background color here we having? See this background color చూడండి టేబుల్ కి. వైట్ కలర్. వైట్ కలర్. మనం ఇప్పుడు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ని కూడా డిఫైన్ చేయొచ్చు జస్ట్ బై స్పెసిఫైయింగ్ అన్ అట్రిబ్యూట్ కాల్డ్ BG color to the table tag only. సో BG కలర్ ఈక్వల్స్ టు మీకు ఏ కలర్ కావాలంటే ఆ కలర్ ఇవ్వండి. నేను రెడ్ అని ఇస్తే ఇప్పుడు బోర్డర్ కి అప్లై అవ్వదు, టెక్స్ట్ కలర్ అప్లై అవ్వదు, బ్యాక్గ్రౌండ్ కలరే చేంజ్ అవుతుంది. చూడండి టేబుల్ కి బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ రెడ్ కనిపిస్తుందా ఎవ్రీబడి? ఇప్పుడు టేబుల్ యొక్క బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ని నువ్వు చేంజ్ చేయగలవు. సో బై యూజింగ్ అన్ అట్రిబ్యూట్ కాల్డ్ BG కలర్. BG కలర్ అనే అట్రిబ్యూట్ యూస్ చేస్తే మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ ని కూడా చేంజ్ చేయొచ్చు ఇన్ HTML. ఓకేనా? బోర్డర్ కలర్, BG కలర్, ఆల్ ఆఫ్ యూ. Next we have another attribute called align. So align has 3 values. Similarly for headings and paragraphs, left, center, right. Okay, left, center, right is the alignments వస్తాయి. సో ఇప్పుడు చూడండి డిఫాల్ట్ గా టేబుల్ అనేది పేజ్ కి ఎగ్జాక్ట్ గా ఎక్కడ అలైన్ అయి ఉంది? పేజ్ కి లెఫ్ట్ టు ది పేజ్ ఆర్ సెంటర్ ఆఫ్ ది పేజ్ ఆర్ రైట్ టు ది పేజ్. అలైన్మెంట్ అలైన్మెంట్ అనేది పేజ్ కి లెఫ్ట్ లో ఉందా, సెంటర్ లో ఉందా, రైట్ లో ఉందా? అలైన్మెంట్ టేబుల్ అనేది లెఫ్ట్ టు ది పేజ్ ఉంటుంది. మనం సెంటర్ ఆఫ్ ది పేజ్ మూవ్ చేయాలి అంటే అలైన్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ వీ నీడ్ టు డిఫైన్? వీ నీడ్ టు డిఫైన్ అ వాల్యూ యాస్ సెంటర్. అవుట్పుట్ వెరిఫై చేయండి. టేబుల్ చూసారా సెంటర్ ఆఫ్ ది పేజ్ రావడం కనిపిస్తుంది. ఇలా సెంటర్ ఆఫ్ ది పేజ్ రావాలి అంటే సో వాట్ వీ నీడ్ టు డూ? అలైన్ ఈక్వల్స్ టు, టెల్ మీ ఆల్ ఆఫ్ యూ, వాట్ వీ నీడ్ టు ప్రొవైడ్ ఫర్ అ టేబుల్ అట్రిబ్యూట్, టేబుల్ ట్యాగ్ అట్రిబ్యూట్ యాస్ అలైన్ ఈక్వల్స్ టు సెంటర్ యూ నీడ్ టు గివ్. అదే మనకి రైట్ కి కావాలి అంటే అలైన్ ఈక్వల్స్ టు వాట్ వాల్యూ వీ నీడ్ టు డూ? We need to give the value as right. ఇప్పుడు చూడండి రైట్ టు ది పేజ్ కనిపిస్తుంది. మీరు అలైన్మెంట్స్ అనేది డిఫాల్ట్ గా లెఫ్ట్ ఉంటుంది. అలైన్మెంట్స్ ని చేంజ్ చేసుకోవచ్చు జస్ట్ బై స్పెసిఫైయింగ్ అన్ అట్రిబ్యూట్ కాల్డ్ అలైన్. సో మీరు అలైన్ అనే అట్రిబ్యూట్ యూస్ చేసి వాల్యూ లెఫ్ట్ ఇస్తే లెఫ్ట్ కి వస్తుంది, రైట్ ఇస్తే రైట్ కి వస్తుంది బేస్డ్ ఆన్ యువర్ డిపెండెన్సీ. మీ రిలేటెడ్ గా మీకు లెఫ్ట్ కావాలంటే లెఫ్ట్, సెంటర్ కావాలంటే సెంటర్, రైట్ కావాలంటే రైట్ కూడా డిఫైన్ చేసుకోవచ్చు. ఓకేనా? అలైన్మెంట్ ఎవ్రీబడి. Shall I continue for the next attribute, all of you? Up to these 5 attributes are clear. Border, rules, border color, background color, alignment, all of you. Okay. Next. ఇప్పుడు మనం ఈ టేబుల్ లో చూస్తే మీరు టేబుల్ హెడ్డింగ్స్ అనేవి థిక్ గా కనిపిస్తున్నాయి, టేబుల్ డేటా అనేది నార్మల్ సైజ్ తో కనిపిస్తున్నాయి. అంటే టేబుల్ హెడ్డింగ్స్ చూడండి ఆ టేబుల్ కి సెంటర్ లో అలైన్ అయి ఉన్నాయా, లెఫ్ట్ కి అలైన్ అయి ఉన్నాయా, రైట్ కి అలైన్ అయి ఉన్నాయా? టేబుల్ హెడ్డింగ్స్ చూడండి ఆ టేబుల్ కి సెంటర్ లో ఉంటాయి. బట్ టేబుల్ డేటా చూడండి అలైన్మెంట్ లెఫ్ట్ ఉంటాయి. సో ఇది మీకు ఇంకా డిఫరెన్స్ తెలియడం కోసం ఈ టేబుల్ ని ఎన్లార్జ్ చేయొచ్చు. మనం హారిజంటల్ గా ఎన్లార్జ్ చేయాలి అంటే విడ్త్ ఇవ్వండి. నేను విడ్త్ ఒక 700 ఇస్తున్నాను. ఇప్పుడు చూడండి టేబుల్ అనేది హారిజంటల్ గా స్ట్రెచ్ అవడం కనిపిస్తుందా? మనం టేబుల్ ని హారిజంటల్ గా స్ట్రెచ్ చేయాలి అంటే వీ నీడ్ టు డిఫైన్ అన్ అట్రిబ్యూట్ కాల్డ్ విడ్త్ అట్రిబ్యూట్. అండ్ మీరు విడ్త్ డిఫైన్ చేయగల చూసారా ఆ టేబుల్ హెడ్డింగ్స్ అనేవి సెంటర్ కి వచ్చేస్తున్నాయి. బట్ టేబుల్ డేటా చూడండి లెఫ్ట్ టు ది సెల్ ఉంటాయి. అలైన్మెంట్ అనేది అది డిఫాల్ట్ అలైన్మెంట్. మనం అలైన్మెంట్ చేంజ్ చేయొచ్చు అది CSS లో, బట్ HTML అయితే మనం చేంజ్ చేయలేము. ఓకే, విడ్త్ అట్రిబ్యూట్ మనం విడ్త్ డిఫైన్ చేస్తే హారిజంటల్ స్ట్రెచ్ అవుతుంది. వర్టికల్ గా స్ట్రెచ్ అవ్వాలి అంటే ఏ అట్రిబ్యూట్ యూస్ చేయొచ్చు చెప్పండి? వర్టికల్ గా స్ట్రెచ్ చేయాలి అంటే
Tell me, for stretching of vertical, what we need to do? Tell me, horizontal stretching కోసం అయితే మనం width ఇచ్చాం. అదే vertical stretching కోసం what we need to do? You need to give the value as height. ఇప్పుడు చెక్ చేయండి, టాప్ టు బాటమ్ స్ట్రెచ్ అవుతుంది టేబుల్ అనేది. See this, మనకి టాప్ టు బాటమ్ స్ట్రెచ్ అవ్వాలి టేబుల్ అంటే హైట్ ఇస్తాం, లెఫ్ట్ టు రైట్ స్ట్రెచ్ అవ్వాలి అంటే విడ్త్ ని ప్రొవైడ్ చేస్తాం. విడ్త్ అండ్ హైట్ ఆర్ క్లియర్ ఎవ్రీబడి? విడ్త్ అండ్ హైట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ క్లియర్? ఎవ్రీవన్? Just 1 minute, guys. Able to hear my voice clearly, everybody? Sorry for the disturbance. Able to hear my voice clearly, all of you? So మనం హారిజంటల్ గా స్ప్రెడ్ చేయాలి అంటే విడ్త్, వర్టికల్ గా స్ప్రెడ్ చేయాలి అంటే we need to define the value as height only. ఓకేనా? అట్రిబ్యూట్స్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. సో ఈ అట్రిబ్యూట్స్ అనేవి మీరు టేబుల్ హెడ్ కి కానీ టేబుల్ బాడీ కి కానీ యూస్ చేస్తే వర్క్ అవ్వవు, ఓన్లీ ఫర్ టేబుల్ ట్యాగ్ కే వర్క్ అవుతాయి. All of you up to this clear? We have few more attributes for table tag. Shall I continue for the remaining attributes, all of you? Everybody clear up to these attributes? Anyone have any doubts? Anita, Basha, Gokul, Ramila, Satish and Srikanth, clear? Everyone? Shall I continue for the next one or not? Yes, Okay, sir. sir. Next, we need to know about the another attribute called cell padding. What is attribute name? Cell padding. Cell padding ఏం చేస్తుంటే సెల్ యొక్క సైజ్ ని అయితే ఎన్లార్జ్ చేస్తుంది. టు ఎన్లార్జ్ దిస్ సెల్ సైజ్ వి యూస్ సెల్ పాడింగ్. సో మనకి నార్మల్ గా చూస్తే సెల్ సైజ్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఈ సెల్ యొక్క సైజ్ ని మనం ఎన్లార్జ్ చేయాలి అంటే వి జస్ట్ హ్యావ్ టు మెన్షన్ అన్ అట్రిబ్యూట్ కాల్డ్ సెల్ పాడింగ్. మీరు సెల్ పాడింగ్ కి వాల్యూ నెంబర్ ఫార్మాట్లు ఇస్తాం. విడ్త్ హైట్ కి ఎలా అయితే నెంబర్ ఇచ్చామో సెల్ పాడింగ్ కూడా అలానే నెంబర్ ఇస్తున్నాను. నేను సెల్ పాడింగ్ కి నెంబర్ ఒక 50 ఇచ్చాను. ఇప్పుడు చూడండి, సెల్ యొక్క సైజ్ అనేది ఎన్లార్జ్ అవడం కనిపిస్తుందా? సెల్ సైజ్ మీరు 50 ఇస్తే చాలా ఎక్కువ ఉంది, సో సంథింగ్ గో ఫర్ 30. సీ దట్ సెల్ యొక్క సైజ్ అనేది కొంచెం బిగ్ గా చేంజ్ అవ్వడం కనిపిస్తున్నారా? సెల్ యొక్క సైజ్, సెల్ సైజ్ అనేది మనం ఇలా ఎన్లార్జ్ చేయడం కోసం వాట్ వీ నీడ్ టు డూ, వీ నీడ్ టు గివ్ అన్ అట్రిబ్యూట్ కాల్డ్ సెల్ పాడింగ్. సెల్ సైజ్ ని ఎన్లార్జ్ చేస్తుంది. పాడింగ్ మీన్స్ ఎన్లార్జ్ చేయడం. సో అది కూడా మనకి ఎవరిని ఎన్లార్జ్ చేస్తుంది? పాడింగ్ సెల్ ని ఎన్లార్జ్ చేస్తుంది. సెల్ యొక్క సైజ్ ఇంక్రీజ్ అవ్వాలి అంటే just mention an attribute called cell padding. So cell padding combination ga we have another thing, that is cell spacing. మనకి ఆల్టర్నేటివ్ సెల్స్ ఆర్ ఎల్స్ అడ్జసెంట్ సెల్స్ కి మధ్య స్పేసెస్ ని ప్రొవైడ్ చేయాలి. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నార్మల్ టేబుల్ చూడండి, సింగిల్ లైన్ స్పేస్ ఉంటుంది. ఎవ్రీ సెల్ కి ఇన్ బిట్వీన్ సెల్స్ మధ్య సింగిల్ లైన్ స్పేస్ కనిపిస్తుంది, చూసారా? ఏవి మెర్జ్ అవ్వలేదు, సింగిల్ లైన్ స్పేస్ ఉంటుంది. ఈ స్పేస్ కి మనం ఎన్లార్జ్ చేసుకోవచ్చు. టు ఎన్లార్జ్ ది సెల్ స్పేస్ we use an attribute called cell spacing. Cell spacing equals to some value. మీరు 30 ఇస్తే 30 స్పేస్ వస్తుంది, 40 ఇస్తే 40, 10 ఇస్తే 10, 20 ఇస్తే 20. మీ రిక్వైర్మెంట్ తగ్గట్టు స్పేసెస్ ని కూడా ఎన్లార్జ్ చేయొచ్చు. చూడండి, సెల్ కి మధ్య స్పేస్ ఎన్లార్జ్ అవుతుంది. టు ఎన్లార్జ్ ది స్పేస్ బిట్వీన్ ది సెల్స్ we need to use an attribute called cell spacing. సెల్ ప్యాడింగ్ ఏమో సెల్ సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది, సెల్ స్పేసింగ్ ఏమో స్పేస్ బిట్వీన్ ది సెల్స్ అయితే ఇంక్రీజ్ చేస్తుంది. These are the basic attributes to know for the table, like border color, BG color, rules attribute, width attribute, height, alignment, cell padding, cell spacing. These attributes are clear, 10 attributes. We have 2 more attributes which are very important, that are nothing but something like call span and as well as row span. So call span as well as row span అనే attributes కూడా మనకి చాలా ఇంపార్టెంట్ మా టేబుల్ కి. సో ఎందుకంటే మనం స్పానింగ్ చేయాలి. స్పానింగ్ మీన్స్ ఆక్యుపైయింగ్. ఎనీ ఒక కంటెంట్ ని మనం స్పాన్ చేయాలి. ఆ స్పాన్ చేసుకునే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మనం కాలమ్ వైజ్ గా స్పాన్ చేయాలి అంటే కాలమ్ స్పాన్, రో వైజ్ గా స్పాన్ చేయాలి అంటే రో స్పాన్. మనం తీసుకున్న టేబుల్లో
రో అంటే ఏమొస్తుంది? లెఫ్ట్ టు రైట్ టాప్ టు బాటమ్ రో మీన్స్ లెఫ్ట్ టు రైట్, కాలమ్ మీన్స్ టాప్ టు బాటమ్. మనం కాలమ్ వైజ్ గా స్పాన్ చేసుకోవచ్చు, రో వైజ్ గా స్పాన్ చేయొచ్చు. సో మనం ఇప్పుడు కాలమ్ స్పాన్ డిఫరెంట్ అకేషన్స్ లో ఎలా యూజ్ చేస్తారు. అండ్ మోస్ట్లీ ఈ కాలమ్ స్పాన్ రో స్పాన్ అనేది డైరెక్ట్ గా టేబుల్ కి అయితే వర్క్ అవ్వదు. వీటిని మనం టేబుల్ డేటాస్ కి కానీ టేబుల్ హెడ్డింగ్స్ కానీ తీసుకుంటాం. దానికోసం ఏం చేస్తాను, నేను ఇంకొక ఫీల్డ్ అయితే యాడ్ చేస్తున్నాను కాలమ్ గా. ఐఎమ్ యాడింగ్ అనదర్ కాలమ్ యాజ్ సంథింగ్ లైక్ మార్క్స్ అనే ఒక ఫీచర్ ని ఇంకొక ఫీల్డ్ ని అయితే పర్టికులర్ టేబుల్ కి యాడ్ చేస్తాను. ఇప్పుడు నేను ఎవ్రీ పర్సన్ యొక్క మార్క్స్ ని కూడా డినోట్ చేయడం కోసం ఎవ్రీ యూజర్ కి అనదర్ సెల్ డేటా కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను. సంథింగ్ 90, అనదర్ డేటా some 80, again another user, something table data, some 90, again some data, something related to 70, next something related to some 80. Okay na, something like this I taken. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇప్పుడు ప్రతి పర్సన్ రిలేటెడ్ మార్క్స్ అనేవి కనిపిస్తున్నాయా? 90, 80, again 90, 70, 80 అని చెప్పి మనకి ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ అయితే మార్క్స్ అయితే డిస్ప్లే అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు నేను ఈ డేటా ఏం చేయాలంటే యూజర్ కి డిస్ప్లే చేయాలి. నేను టోటల్ మార్క్స్ వాల్యూ చూపించాలనుకుంటున్నాను. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే టోటల్ ఫీల్డ్ ఎప్పుడు కూడా టేబుల్ కి బాటమ్ లో ఉంటుంది తెలుసా? అంటే టేబుల్ కి లాస్ట్ రో లో ఎప్పుడు ఎవరు ఉంటారు? మనకి టోటల్ రిలేటెడ్ ఫీల్డ్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇదే టేబుల్ కి నేను టోటల్ ఫీల్డ్ చూపించాలి, అది కూడా ఇంకొక రో లో చూపిస్తాను చూడండి. టేబుల్ రో, ఇన్ దిస్ ఐ జస్ట్ వాంట్ టు టేక్ టేబుల్ డేటా. హియర్ ఐ జస్ట్ టేకెన్ ఏ టోటల్ ఈక్వల్స్ టు సమ్ వాల్యూ, something 80, 70, something. Here we have 20, 30, 50 minus 60, 80 and 90. Total we have value as 410 I have. See here, then total equals to 410 అనే వాల్యూ లాస్ట్ రో లో క్రియేట్ చేశాను. మీరు లాస్ట్ రో లో క్రియేట్ చేస్తే అది ఎన్ని కాలమ్స్ కి అప్లై అయిందో చెక్ చేయండి. హౌ మెనీ కాలమ్స్ ఇట్ ఆక్యుపైస్ డిఫాల్ట్లీ. టోటల్ ఈక్వల్స్ టు 410 అనే వాల్యూ ఎన్ని కాలమ్స్ కి కామన్ గా కనిపిస్తుంది చెక్ చేయండి. ఓన్లీ ఫర్ వన్ కాలమా, అన్ని కాలమ్స్ కి కామన్ గా కనిపిస్తుందా టోటల్ 410 వాల్యూ? ఆల్ ఆఫ్ యూ, టోటల్ 410 అనే వాల్యూ అన్ని కాలమ్స్ కి కలిపి కామన్ గా ఉందా? ఓన్లీ ఫర్ వన్ కాలమే కామన్ గా ఉందా? చెక్ చేయండి. ఓన్లీ ఫర్ ఒక కాలమ్ కి ఉంది, బట్ టోటల్ 410 అనే వాల్యూ అన్ని కాలమ్స్ కి కలిపి కామన్ గా ఉండాలి కదా. ఇలా అన్ని కాలమ్స్ కి కలిపి కామన్ గా ఉండడం కోసం ఈ టేబుల్ డేటాకి నేను ఒక అట్రిబ్యూట్ ఇస్తున్నాను. కాలమ్ వైజ్ గా అన్నిటికీ కామన్ గా ఉండాలి కాబట్టి కాల్ స్పాన్ ఇస్తున్నాను. ఈ కాల్ స్పాన్ కి మనం నెంబర్ వాల్యూ ఇవ్వాలి. ఆల్రెడీ ఒక కాలమ్ అప్లై అయింది, రిమైనింగ్ ఇంకా ఎన్ని కాలమ్స్ ఉన్నాయి? 4 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. టోటల్లీ 5 కాలమ్స్ ఉన్నాయి. 5 లో 1 కాలమ్ అప్లై అయింది కాబట్టి ఇంకా 4 కాలమ్స్ కి అప్లై అవ్వాలని చెప్పి ఎప్పుడు కూడా మీరు రిమైనింగ్ కాలమ్ వాల్యూ ఇవ్వద్దు. మీరు రిమైనింగ్ కాలమ్ వాల్యూ ఇచ్చారనుకోండి, ఓన్లీ 4 కాలమ్స్ కి అప్లై అవుతుంది చూడండి. ఎప్పుడు కూడా కాల్ స్పాన్ రిలేటెడ్ వాల్యూ కానీ రో స్పాన్ వాల్యూ కానీ టోటల్ రోస్ టోటల్ కాలమ్స్ కౌంట్ చేసి ఇవ్వండి. నేను టోటల్ కాలమ్స్ 5 ఉన్నాయని చెప్పి కాలమ్ స్పాన్ 5 ఇచ్చాను. ఇప్పుడు చూడండి, నా టోటల్ 410 అనే వాల్యూ అన్ని కాలమ్స్ కి కామన్ గా కనిపిస్తుందా? చెక్ చేయండి. ఓన్లీ ఫర్ వన్ కాలమే ఉందా? టోటల్ ఈక్వల్స్ టు 410 వాల్యూ. టోటల్ ఈక్వల్స్ టు 410 అనే వాల్యూ ఓన్లీ ఫర్ వన్ కాలమ్ కి మాత్రమే అప్లై అయిందా? అన్ని కాలమ్స్ కి అప్లై అయిందా? ఇట్ ఈస్ అప్లైడ్ ఫర్ ఆల్ కాలమ్స్ కి కామన్ గా ఉంది. ఇలా ఆల్ కాలమ్స్ కి కలిపి కామన్ గా మనం వర్క్ చేయించాలి అంటే, సో వాట్ ఈస్ ద అట్రిబ్యూట్ వీ నీడ్ టు యూస్? వీ నీడ్ టు యూస్ అన్ అట్రిబ్యూట్ కాల్డ్ కాల్ స్పాన్. ఈ కాల్ స్పాన్ అనేది టేబుల్ కి కాదు మీరు యూస్ చేయాల్సింది, టేబుల్ డేటాకి. ఇప్పుడు అన్ని కాలమ్స్ కి కలిపి కామన్ గా వర్క్ చేయడం కోసం కాల్ స్పాన్, అన్ని రోస్ కి కలిపి కామన్ గా వర్క్ చేయించాలి అంటే రో స్పాన్. ఇప్పుడు నేను రో స్పాన్ కోసం కొంచెం చేంజెస్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ. సంథింగ్ ఐ వుడ్ లైక్ టు గో ఫర్ సమ్ చేంజెస్ అయితే ప్రొవైడ్ చేస్తున్నాను. ఓకే, ఈ రో డేటా ఐ టేక్ రిమూవింగ్ దిస్. సో ఇక్కడ కొన్ని మోడిఫికేషన్స్ అయితే చేస్తున్నాను. సమ్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే మనం గెట్ చేద్దాం. సో రో వైజ్ గా కామన్ గా అందరికీ కనిపించడం కోసం ఈ సమ్ వాట్ చేంజెస్ అయితే తీసుకుంటున్నాను. అండ్ హియర్ ఆల్సో ఐఎమ్ రిమైనింగ్ సంథింగ్ రిలేటెడ్ టు ఓన్లీ 2 కాలమ్స్ తో నేను మూవ్ అవుదామని చూస్తున్నాను. సో ద మూవ్ 2 కాలమ్స్ సీరియల్ నెంబర్ ఒకటి ఇస్తున్నాను, ఫ్యామిలీ అని ఇస్తున్నాను. ఇప్పుడు ఫ్యామిలీలో ఫాదర్, మదర్, సన్, డాటర్ ఇలా డిఫరెంట్ పర్సన్స్ ఉంటారు కదా, ఆ పర్సన్ నేమ్స్ తీసుకుంటున్నాను. ఫాదర్, నెక్స్ట్ సంథింగ్ టేబుల్ డేటా మదర్, అనదర్ టేబుల్ డేటా సంథింగ్ లైక్ సన్, next something related to daughter. So these are the 4 table data I taken. So మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సీరియల్ నెంబర్, ఫ్యామిలీ అని ఉంది. ఇప్పుడు మనం ఇంకొక కాలం యాడ్ చేయాలంటే టేబుల్ డేటాలో యాడ్ చేయాలా, టేబుల్ బాడీలో యాడ్ చేయాలా, టేబుల్ హెడ్ లో యాడ్ చేయాలా? ఇంకొక కాలం యాడ్ చేయాలి అంటే we need to go for table head section ఉన్న టేబుల్ రోకి వస్తున్నాను. Here I just want to take table head, something value related to ల్యాండ్ లైన్ అని ఇస్తున్నాను.
మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ల్యాండ్ లైన్ అనే కామన్ గా కాలం కనిపిస్తుంది, ఒకటి థర్డ్ కాలం గా మనకి టేబుల్లో ల్యాండ్ లైన్ అనే కాలం ఉంది. ఇప్పుడు ఈ ల్యాండ్ లైన్ అనేది ఒక ఫ్యామిలీలో ఉన్న ఆల్ పర్సన్స్ కి కామన్ గా ఉంటుందా, డిఫరెంట్ గా ఉంటుందా ల్యాండ్ లైన్ నెంబర్? టెల్ మీ. ల్యాండ్ లైన్ వాల్యూస్ అనేది ఒక టేబుల్లో ఉన్న అందరికీ సిమిలర్ గా ఉంటుందా, డిఫరెంట్ గా ఉంటుందా అంటే ప్రతి పర్సన్ కి ల్యాండ్ లైన్ అనేది కామన్ గా ఉంటుంది. ఇప్పుడు నేను ఫ్యామిలీలో ఫస్ట్ పర్సన్ ఫాదర్ ఉన్నారు కదా, ఈ ఫాదర్ దగ్గర టేబుల్ డేటా తీసుకొని సమ్ డేటా ఇస్తున్నాను, సమ్ ల్యాండ్ లైన్ నెంబర్ ఐఎమ్ గివింగ్ హియర్ సమ్ ర్యాండమ్ నెంబర్. సో నేను ఇస్తున్నాను, ఆ ల్యాండ్ లైన్ నెంబర్ అయితే కనిపిస్తుంది మీకు. ఆ ల్యాండ్ లైన్ అనేది ఓన్లీ ఫర్ ఏ యూజర్ కి మాత్రం అప్లై అయింది? టేబుల్లో ఉన్న ఓన్లీ ఫాదర్ కాలం కి మాత్రమే అప్లై అవ్వడం కనిపిస్తుందా? ఆల్ ఆఫ్ యూ సీ దిస్. ఆ కంటెంట్ అనేది ఎవరికి మాత్రమే అప్లై అయింది? ఫాదర్ పర్సన్ కి మాత్రం అప్లై అయింది. బట్ నాకు ఇంకా ఎవరికి అప్లై అవ్వాలి? మదర్ కి, సన్ కి, డాటర్ కి. ఇప్పుడు అప్లై అవ్వాల్సిన రో వైజ్ గా కామన్ గా అప్లై అవ్వాలా, కాలం వైజ్ గా కామన్ గా అప్లై అవ్వాలా? చెక్ చేయండి ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది. మదర్ అనే రోకి, సన్ కి, డాటర్ కి కూడా కామన్ గా వర్క్ అవ్వాలి కదా. సో కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ టేబుల్ డేటా కి నేను ఐఎమ్ గివింగ్ అన్ అట్రిబ్యూట్ కాల్డ్ రో స్పాన్, టోటలీ 4 యూజర్స్. సో ఐఎమ్ గివింగ్ రో స్పాన్ ఈక్వల్స్ టు 4. మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే ఇప్పుడు ఆ వాల్యూ అనేది 4 రోస్ కి కలిపి కామన్ గా కనిపిస్తుంది అందరికి. చూడండి, ఇలా 4 రోస్ కి కలిపి కామన్ గా ఇవ్వడం కోసం రో వైజ్ గా మనం ఏమి ఇచ్చాం అట్రిబ్యూట్? వాట్ ఈస్ అట్రిబ్యూట్ నేమ్? రో వైజ్ గా కలిపి కామన్ గా వర్క్ అవడం కోసం వి గివెన్ అన్ అట్రిబ్యూట్ కాల్డ్, టెల్ మీ వాట్ ఈస్ అట్రిబ్యూట్ నేమ్? Row అట్రిబ్యూట్ నేమ్ ఇస్ రో స్పాన్. ఇలా రో వైజ్ గా కామన్ గా కనిపించాలి అంటే రో స్పాన్, కాలం వైజ్ గా కనిపించాలి అంటే కాల్ స్పాన్. సో నేను ప్రతి అట్రిబ్యూట్ కి రిలేటెడ్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు ప్రొవైడ్ చేస్తాను క్లాస్ నోట్స్ లో, చెక్ చేసుకొని ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఓకేనా? రో స్పాన్ అండ్ కాల్ స్పాన్ అర్థమైందా? రో వైజ్ గా కామన్ గా కలిపి అందరికి వర్క్ అవ్వాలి అంటే రో స్పాన్, కాలం వైజ్ గా కలిపి అందరికి కామన్ గా వర్క్ అవ్వాలి అంటే కాలం స్పాన్. ఓకేనా ఎవ్రీబడి? క్లియర్ దిస్ వన్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? Anyone have any doubts related to this point? Tables and table related attributes?